Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hanallah, Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila ruh sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa sayyidina al-Ustadz al-Azam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa sayyidina al-Qutb al-Rabbani Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa jami'i sadatina ali Abi Alawi wa jami'i awliya tis'ah fi jazirati Jawa وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم. ما إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الرحمن الصفوري الشافعي وأصوله وفروعه. ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن سيد الوالد الحبيب سالم. ثم إلى روح سيدنا الحبيب سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني. وإلى روح جدي وإلى روح والده الصوفياني بنت هي سليمان والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني وجدي حجي مصني بن قر حجي الياس وجدي حجي سليمان بن حجي قريش وجدي حجي حلواني بن حجي راي وجدي حجي حمداني بن حجي مختار وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم. masih dingin Pak? Masih dulu kita. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin ayyuhal ahbab, segenap jamaah majlis ahbabus sholihin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana kita sampai malam hari ini masih diberikan Allah nikmat panjang umur dalam sehat walafiat dan kita masih diberikan taufik hidayah mau menghadiri majlis ilmu yang seharusnya kita adakan di malam Senin, hari Senin malam Selasa. Namun kemarin berhubung ada penutupan di Pondok Pinang,
dan acaranya agak lama, jadi diundur menjadi hari malam ini Selasa malam Rabu. Dan insya Allah besok kita juga diundang oleh Bang Agus Suparman untuk menghadiri tahlil 7 hari wafat istrinya beliau. Ya, jadi yang tahu tempatnya silahkan langsung ke sana ba'da Isya. Kalau memang belum tahu, boleh gabung di sini dulu, kumpul habis Isya langsung, nggak lama kita langsung jalan, gitu ya, bareng-bareng ke sana. Dan insya Allah saya juga diminta ngisi tausiah di sana. Jadi yang mau bareng silahkan, gitu. Tapi kita mulai kajian kita pada malam hari ini. Ini sedikit berbeda juga karena biasanya kita kajiannya fikih, ya, dengan kitab At-Taqriratus Sadidah. Namun karena mengingat beberapa hari lagi kita akan memasuki malam nisfu Sya'ban, jadi kita akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan bulan Sya'ban. Kitab yang saya baca ini kitab berjudul Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais li Syekh Abdurrahman As-Safuri Asy-Syafi'i. Nah, ini menjelaskan beberapa hal, ya, ya nggak bisa detail banget ya, tapi lumayan lah gitu ya, tentang hal-hal atau keutamaan di bulan Sya'ban. Mungkin sebagian teman-teman pernah mendengar apa yang pernah saya terangkan di beberapa majelis yang lain. Ini mungkin ada sebagai pelengkap saja. Dikatakan di sini qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhu babu fadli Sya'ban. Bab yang menerangkan tentang keutamaan bulan Sya'ban. Ya. Di sini dikatakan langsung biasanya beliau ini gayanya beliau menerangkan sesuatu langsung nurunin hadis, ya. Kalau memang ada Qur'annya langsung Quran, langsung hadis, seperti Imam Nawawi gitu. Walaupun di sini beliau tidak menjelaskan derajat hadisnya, ya, kedudukan hadisnya apakah sahih atau dhaif. Cuma ala kulli hal, seandainya pun ada hadis yang dhaif, ini kita bisa amalkan sebagai fadhailul a'mal, ya, sebagai penyemangat motivator kita mengerjakan amal saleh. Adapun pahala yang Allah berikan, ya kita tawakal sama Allah saja udah, ya. Misalnya pahalanya sekian-sekian, ternyata enggak, ya nggak apa-apa, yang penting puasa misalnya suruh puasa nih, pahalanya sekian-sekian, ternyata enggak segitu, ya nggak masalah kalau kita mau puasa, gitu ya, mau sebagai penyemangat saja. Dikatakan di sini an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla awwala laila min Sya'ban 12 rak'atan yaqra'u fi ar-rak'atil ula Fatihatal kitab marratan wa qul huwallahu ahad 5 marrat a'dahu Allah Ta'ala thawaba 12,000 syahidin wa kharaja min dhunubihi kayawmi waladatu ummuh wa la yuktabu alaihi khati'ah illa 80 yawman. Luar biasa, cuma udah lewat. Barang siapa yang sholat di awal malam bulan Sya'ban 12 rakaat. Nah, ini biasanya sholat-sholat model begini, ya, ulama itu biasanya khilaf itu boleh apa enggak, ya, karena yang membuat perbedaannya ini orang terkadang niatnya usolli, misalnya usolli awal lailah min Sya'ban. Nah, ini apakah ada begitu? Nah, kan kalau nggak ada nggak boleh sebenarnya gitu. Nah, tapi ada sebagian ulama yang menerangkan ini berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW untuk menjaga sahnya sholat kita, karena ada beda khilaf antara para ulama. Mendingan niatnya niat sholat sunat mutlak saja, gitu ya. Saya sholli lillahi ta'ala, Muhammad SAW 12 rakaat, mau sekali salam, mau tiap 2 rakaat salam, tiap 4 rakaat salam, silakan. Tapi niatnya sholat mutlak saja, 12 rakaat. Tiap rakaat membaca Fatihah dan surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad 5 kali. Nah, 5 dikali 12 berarti 60 kali baca Al-Ikhlas. Ini katanya apa fadilahnya? Kata Rasulullah, Allah akan memberikan bagi dia pahala 12.000 orang mati syahid. Masya Allah. Dan dia setelah sholat keluar dari dosa-dosanya seperti hari dilahirkan ibunya, arti bersih dari dosa-dosa. Dan tidak akan ditulis kesalahannya selama 80 hari setelah dia sholat. Masya Allah, ya. Ini yang pertama. Kemudian wa ra'aitu fi kitabil barakah. Saya pernah juga melihat di kitab Al-Barakah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, man shoma awwala khamisin, ya. Sebentar, ini tulisannya saya salah ketik di sini khamsin. Man shoma mungkin awwala khamis, bukan awal khamsin ini, ya. Salah naruh ngetik hurufnya.
Barang siapa yang puasa awwala khamisin min Sya'ban wa akhira khamisin minhu, kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu al-jannah. Wa akhira khamis ma'an, benar sini benar baru tuh. Wa akhira khamis mahmulun 'ala man lahu 'adah. Barang siapa yang puasa di Kamis pertama bulan Sya'ban, hari Kamis pertama ini udah lewat juga nih. Ya, dan Kamis terakhir di bulan Sya'ban, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Nah, yang kemarin sudah puasa di hari Kamis bulan Sya'ban pertama, nanti usahakan akhir Kamis juga puasa di bulan Sya'ban. Tapi ini katanya mahmul, ya, hadis ini diarahkan kemana? Bagi orang yang memiliki kebiasaan puasa di hari Kamis atau Senin Kamis. Kenapa demikian? Karena begini, nanti Sya'ban itu berbeda sama bulan lain. Ketika memasuki pertengahan kedua di bulan Sya'ban, maka diharamkan puasa. Ada larangan dari hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa yang berpuasa di pertengahan kedua bulan Sya'ban, falaisa minna, kata Rasulullah, bukan termasuk golongan kita. Nah, ini gimana maksudnya? Kata para ulama, yang dimaksud Rasulullah nggak boleh puasa, yaitu puasa sunnah yang belum biasa dia kerjakan. Adapun puasa wajib, misalnya puasa wajib gimana? Qadha. Nah, ini perhati ini. Mungkin Ramadan kemarin kita pernah nggak puasa, lagi sakit, lagi musafir, khususnya perempuan, ibu-ibu, ya, perempuan yang sudah balighah, yang sudah haid, mungkin ketika Ramadan kemarin dia haid seminggu. Istri kita tanya tuh, masuk bunda, ntar saya ingetin, dulu waktu Ramadan kemarin berapa hari nggak puasa karena lagi haid. Nah, udah qadha belum? Nah, kalau sudah qadha, ini wajib diqadha karena waktunya sudah mepet ini, udah pengen Ramadan, ya. Jangan sampai nanti dia sebenarnya sempat qadha tapi diundur dulu sampai masuk Ramadan, maka dosa tuh hukumnya. Mengakhirkan qadha puasa Ramadan sampai masuk Ramadan berikutnya, hukumnya haram, dosa. Dan dosa plus wajib qadha juga. Udah dosa wajib qadha, tetap qadha, ya. Dua tambahan lagi, denda, bayar fidyah. 1 hari 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 0,75 liter atau 0,8 liter. Jadi seliter kurang. Tinggal dikali berapa hari. Kira-kira. Ya, jadi ingetin tuh istri-istri kita, umumnya perempuan yang belum menopause kan dia pasti head. Ya, istri-istri kita tuh. Nah, ini kecuali Dadi dah, dia emang sama Diki yang dia nggak punya bini, ya kan? Gimana? Kalau sekarang udah mepet nih mau Ramadan lagi. Istri masih menyusui. Oh, lihat, itu ada udzur lagi namanya itu. Ada udzur. Ya, kalau istri masih menyusui dan khawatir akan kesehatan bayi, itu namanya udzur, karena kan dia nggak bisa puasa terus. Ini yang dikenakan fidyah. Kalau ini tetap qadha nanti kalau dia udah aman, udah menyusui segala macam, udah kuat. Kalau fidyahnya karena dia tidak belum mengqadha karena ada udzur, nggak kena. Ini yang dikenakan kalau ada kalau tidak ada udzur karena fidyah. Ya. Yang nyusu anak apa suaminya? Jelas ya. Gitu. Tapi kemudian kalau qadha tetap ya, itu kan qadha tetap. Nah, kalau dia misalnya punya puasa wajib seperti qadha, dia baru ingat setelah pertengahan Sya'ban yang kedua, boleh nggak masalah? Ya, wah, udah tanggal 20 saya baru ingat saya punya utang wajib. Bukan haram itu, malah wajib itu. Wajib ente puasa, qadha puasa ente sebelum masuk Ramadan berikutnya. Kira-kira, Ustaz, saya kemarin utang 11, sakit, ya. Cuma saya tunda, sekarang udah tanggal 20, berarti kalau Sya'ban 30 baru 10 hari, kurang 1 hari, ya tetap aja puasa sedapatnya 10 hari, ntar kan saya 11, 1 hari berarti ente termasuk mengakhirkan tanpa udzur, maka wajib qadha nanti setelah Ramadan, dan wajib bayar fidyah 1 mud saja, karena yang 10 harinya udah diqadha. Paham kira-kira? Paham ya? Nah, ini yang pertama, apabila puasanya puasa qadha nggak masalah. Yang kedua, apabila termasuk puasa qadha, puasa wajib, puasa nazar. Apabila ada orang ya nazar, kalau saya sembuh dari corona, misalnya kena corona misalnya, kalau saya sembuh, Ustaz, saya nazar, kalau Allah sembuhkan saya nazar mau puasa seminggu. Ini bagus. Nah, saya nazar mau puasa seminggu. Ternyata sembuhnya di tanggal 20 Sya'ban. Gimana Ustaz itu? Ya wajib puasa. Katanya nggak boleh pertengahan kedua. Ini kalau puasa sunnah. Kalau puasa wajib seperti nazar, wajib hukumnya. Kira-kira. Ya, ini yang apa contoh yang kedua. Kemarin nanti lo sempat nyari jawaban tuh, ya. Lo sempat nyari jawaban. Pertanyaan anak Rodotus ada bagus juga.
bagaimana kalau puasa sunnah dinadarkan? Gitu ya, puasa sunnah dinadarkan. Cuma gini ya, kalau orang belum punya kebiasaan puasa sunnah, lalu dia mau puasa di pertengahan kedua bulan Sya'ban, kan hukumnya haram, gitu kan ya. Nah ini dia ngakalin, kata dia, saya nadarin aja Ustaz, puasa Senin Kamis. Saya nadar, boleh apa enggak gitu ya. Cuma gini, ada kaidah dalam masalah nadar, kaidahnya gini, sesuatu yang haram tidak sah dinadarkan. Mungkin jawabannya itu tuh ya, sesuatu yang haram tidak sah dinadarkan. Misalnya ada orang begini, kalau saya sembuh dari penyakit, saya nadar mau ngapain? Mau minum bir 2 botol. Ini sah nggak nadar? Nggak sah ya. Nah begitu juga mungkin ini sama nih mungkin jawabannya. Kalau saya nadar mau puasa hari Senin ya, di tanggal 16 atau tanggal 20 bulan Sya'ban, ini kan puasanya udah nggak boleh dinadarkan, nggak boleh. Mungkin masuknya ke situ kaidahnya tuh, sesuatu yang nggak boleh oleh syariat maka tidak sah dinadarkan. Paham kira-kira? Jelas ya? Kemungkinan begitu. Baik. Kemudian juga, kecuali juga yang boleh puasa di pertengahan kedua bulan Sya'ban adalah orang yang punya kebiasaan, punya adat biasa puasa sunnah. Nah, misalnya dia biasa puasa Senin Kemis ya, atau biasa puasa sunnah Daud. Nah, ini gimana Ustadz? Ini boleh dilanjutkan. Ini makanya dikatakan ini hadis yang menerangkan orang yang puasa di hari Kamis pertama bulan Sya'ban dan hari Kamis terakhir di bulan Sya'ban, maka Allah akan berikan bagi dia surga. Allah akan memasukkan dia surga. Ya, ini katanya diarahkan hadis ini bagi orang yang biasa puasa Kamis, artinya puasa Senin Kamis. Kalau nggak biasa nggak boleh. Oh saya awal Kamis sama akhir Kamis doang. Awal Kamis nggak masalah, akhir Kamis nggak boleh, karena nanti nggak biasa puasa. Paham? Nah ini makanya dikatakan ini diarahkan bagi orang yang terbiasa mengerjakan puasa sunnah hari Kamis atau Senin Kamis. Jelas kira-kira? Ya. Begitu juga dibolehkan bagi orang yang nyambung puasanya dengan pertengahan pertama, akhir pertengahan pertama. Ya. Kapan akhir pertengahan pertama itu? Tanggal 15. Nih besok kita kan insya Allah nisfu Sya'ban itu Minggu malam Senin. Kalau lihat kalender yang ada nih, Minggu malam Senin. Nah itu kita disunahkan puasa nih. Puasanya puasa Yaumul Bid 13, 14, 15. Ini sunnah ya, puasa sunnah. Ini tiap bulan kecuali bulan Dzulhijjah mundur sehari 14, 15, 16. Karena tanggal 13 haram puasa. Ya, termasuk ayyam tasyrik. Nah, ini kalau hari tanggal 15 itu hari Minggu ya. Tanggal 15 hari Minggu. Hari Senin berarti. Kan malam Senin itu malam 15. Berarti 15 itu hari Senin ya. 15 Senin, 14 Ahad, 13 Sabtu. Nah, ini Sabtu nih ya. Jadi puasa dari Sabtu, Minggu, Senin. Atau ente mau puasa Seninnya doang. Ya, saat saya mau puasa Senin, habis itu saya mau lanjut terus sampai akhir Sya'ban. Boleh nggak? Boleh. Yang penting dari tanggal 15 puasa. Ya, lebih afdol Sabtu, Minggu, Senin. Ya, ini puasa yang memang sunnah tiap bulan 3 hari. Nah, kalau tanggal 15-nya puasa, walaupun 13, 14 enggak, misalnya 15 dia puasa, maka dia boleh lanjut puasa sampai akhir Sya'ban. Sampai akhir Sya'ban boleh, karena nyambung sama 1 hari di pertengahan yang pertama. Dengan syarat, kapan boleh sampai akhir Sya'ban? Kalau nggak putus. Kalau putus sehari, nggak boleh udah. Misalnya 15 dia puasa, 16, 17, 18, 19, 20 kondangan. Kondangan batal makan ya, maka 21 udah nggak boleh puasa lagi karena terputus. Paham kira-kira? Nah, ini hukum ini kadang sebagian kaum muslim nggak tahu, jadi kita wajib mengetahui supaya kita nggak salah, supaya ibadah kita benar. Buat apa capek puasa ternyata bukannya dapat pahala, berdosa dari Allah SWT ya, sayang ya. Jelas kira-kira ya. Jadi usahakan nanti Sabtu besok puasa, Sabtu, Minggu, Senin puasa tuh ya. Baik. Kemudian ada hadis lagi dari Nabi kita Muhammad SAW, Sya'ban junnatun minan nar, faman arada an yalqani falyasumhu walau bi 3 ayyam. Sya'ban adalah benteng dari api neraka. Luar biasa Nabi bilang, benteng dari api neraka. Orang yang isi Sya'ban dengan ibadah ada benteng dari api neraka. Maka barang siapa yang ingin bertemu dengan saya, pengen gak ketemu Nabi? Ya, pengen kan? Yang pengen ketemu saya kata Rasulullah, maka puasalah di bulan Sya'ban walaupun hanya 3 hari saja. Sampai segitunya Nabi itu. Ya, yang pengen ketemu saya
puasa di bulan Syaban walaupun cuma 3 hari. Nah, ini yang lebih afdol itu kapan? Itu tuh 13, 14, 15. Gitu ya. Jadi mulai Sabtu tuh niatin puasa. Bilangin bini, Sabtu Minggu Senin. Bilangin istri tuh, Dek, kita sahur, Dek, ya malam Sabtu. Gitu ya. Malam Minggu sahur di Nurul Yakin, nggak ada, kan ada kayak mulai. Kalau nggak ada, ya udah sahur masing-masing. Ya. Baik, jelas kira-kira ya. Ini, jadi sunahkan kita berpuasa minimal 3 hari kalau pengen ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasih bunda saya, kasih bunda. Baik, kemudian nggak boleh ya. Wa anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sya'ban syahri, kata Rasulullah. Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Bahkan ada riwayat mengatakan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Rajab adalah bulannya Allah dan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah, dan Ramadan adalah bulan umatku. Ini ya. Kemudian Nabi juga bilang Sya'ban huwal mukaffir wa Ramadan huwal mutahhir. Sya'ban itu menghapuskan dosa-dosa, Ramadan membersihkan diri kita. Udah dosanya dihapus, dibersihin lagi. Ya, kayak orang ada kotoran dihilangin, kan kadang masih ada bekas-bekas itu, ya, dibersihin lagi Ramadan. Nah, makanya ketika keluar dari kembali fitri suci, karena kalau kita benar-benar ibadah di 3 bulan ini, Rajab, Sya'ban, Ramadan, maka keluar dari Ramadan bersih, kata Rasulullah, seperti bayi baru lahir dari perut ibunya, nggak punya dosa. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibersihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wa an Usamah bin Zaid, dari sahabat Usamah bin Zaid, dia berkata, qultu ya Rasulullah, ra'aituka tasumu min Sya'ban shauman la tasumuhu fi syahrin min asy-syuhur illa fi syahr Ramadan. Qala dzalika syahrun yaghfulu anhu an-nas baina Rajab wa Ramadan wa turfa'u fihi a'malun nas fa uhibbu an yarfa'a amali wa ana sha'im. Ya, fa uhibbu an yarfa'a amali wa ana sha'im. Kata sahabat Usamah bin Zaid, dia berkata, ya Rasulullah, saya melihat antum puasa di bulan Sya'ban, itu nggak pernah saya lihat puasa demikian di bulan-bulan lain kecuali bulan Ramadan. Gitu ya. Saya lihat antum di Sya'ban puasa mulu ya Rasulullah. Padahal di bulan lain nggak begitu. Nah, ini katanya sahabat Usamah bin Zaid. Kenapa begitu ya Rasulullah? Ya. Maka Nabi menjawab, Usamah katanya, Sya'ban itu adalah bulan di mana orang-orang sering lalai. Ya, karena gini, anggapan orang kan Rajab bulan Asyurul Hurum, Ramadan Sayyidus Syuhur, Sya'ban biasa aja. Padahal enggak, kata Rasulullah. Sya'ban ini bulan mulia. Orang suka lalai di bulan Sya'ban, antara Rajab dan Ramadan posisinya. Kenapa? Di bulan Rajab kata Rasulullah, wa turfa'u fihi a'malun nas. Di bulan Sya'ban ini amal perbuatan manusia diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut sebagian ulama tafsir itu diangkatnya itu di malam nisfu Sya'ban. Nah, dilaporin itu selama setahun. Karena ada laporan mingguan, laporan harian ada. Ya, subuh sama maghrib dilaporin amal kita. Ya, laporan mingguan hari Kamis dilaporin pada Allah. Laporan tahunan di malam nisfu Sya'ban. Dan saya, kata Rasulullah, saya suka, saya pengen ya ketika amal saya diangkat, saya lagi puasa. Nah, itu jadi makanya kenapa kok kita dianjurkan puasa di tanggal 15 itu. Ya, kalau bisa tadi itu 13, 14, 15. Jelas kira-kira? Kalau antum pengen puasa tidak haram di pertengahan kedua, maka dari Kamis sudah puasa. Kamis puasa, Jumat boleh libur, ya. Terus Sabtu, Minggu, Senin. Nah, kan kita berarti puasa Kamis dan Senin. Nanti Kamisnya boleh puasa lagi tuh. Senin boleh puasa lagi, begitu sampai akhir Sya'ban. Karena sudah yang dikatakan sudah punya kebiasaan puasa sunnah, kata para ulama, walau marrah, walaupun cuma sekali. Nah, kalau ente puasa cuma Senin doang, nah terus mau puasa Kamis, sebelumnya nggak ada puasa Kamis, nggak boleh. Tapi kalau ente Kamis sudah puasa, terus Senin puasa, taruhlah Sabtu Minggu enggak, Senin doang, Kamis, Senin. Ya kan pas tanggal 15 tuh, maka Kamis berikutnya boleh puasa. Ya, paham ya? Tapi kalau Kamis udah nggak puasa, maka udah nggak boleh lagi puasa hari Kamis. Kecuali nyambung 15 puasa, 16, 17, 18 terus itu boleh tanpa jeda. Jelas kira-kira ya? Nah, baik. Kemudian Wa'an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas semoga Allah meridhai beliau, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an afdhalis siyam.
Nabi ditanya tentang puasa yang paling afdal. Faqala siyamu Sya'ban. Ini maksudnya puasa sunnah ya. Puasa yang paling afdal, puasa sunnah ya. Di bulan apa maksudnya? Ini pertanyaan di antara bulan yang paling afdal untuk puasa. Cuma kalau puasa yang paling afdal, Nabi pernah menjawab, kalau kita nggak bahas masalah bulan-bulannya, ini kata Rasulullah, puasa Daud, puasa akhi Daud, puasa saudara saya Nabiullah Daud. Itu puasa paling afdal. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Itu paling afdal kata Rasulullah ya. Cuma Nabi dia memiliki sunnah sendiri, yaitu puasa Senin Kamis. Kalau kita mau puasa sunnah ya antara Daud atau puasa Nabi kita Muhammad Senin Kamis gitu ya. Tapi kalau bulan apa yang paling afdal untuk puasa kata Rasulullah? Ini riwayat yang ini ya, yaitu siyamu Sya'ban, puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Ta'ziman li Ramadan, untuk memuliakan bulan Ramadan ya. Jadi menghadapi bulan suci Ramadan kita puasa dulu supaya terbiasa, terlatih. Orang yang sudah biasa puasa sunnah ketemu Ramadan biasa aja, karena udah biasa puasa. Cuma yang nggak pernah puasa sunnah ketemu Ramadan, aduh, lemes dah, ya kan nggak biasa ya. Anak punya teman waktu di Kudus itu, waktu lagi waktu tafsir itu, dia puasa dalail itu puasa ya, baca dalail khairat 4 tahun berturut-turut. Ada juga yang puasa dalail Quran, dalail khairat 4 tahun ya, dalail Quran setahun. Itu ada teman yang puasa begitu, biasa aja siang main bola gitu, kagak minum, kagak batal ya, seger badannya, kok kuat ente ya, masih biasa gitu ya. Dan tiap hari puasa ya, nggak ada perbedaan aja gitu ya, karena udah biasa puasa. Makanya kita biasain puasa sunnah ya, khususnya di bulan Sya'ban. Dan tapi juga dari riwayat mengatakan puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan, puasa di bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab gitu ya. Jadi ya riwayatnya berbeda-beda, nggak masalah. Kemudian Nabi juga pernah mengatakan, wa anhu aidan, dari sahabat Anas juga pernah diriwayatkan satu hadis, naqu abdanakum bi shaumi Sya'ban li siyami syahr Ramadan. Fama min 'abdin yasumu 3 ayyam min Sya'ban thumma yusalli 'alaihi miraran qabla iftarih illa ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini riwayat dari sahabat Anas juga, kata Nabi, bersihkan badan kalian dengan puasa di bulan Sya'ban untuk menghadapi bulan Ramadan. Tidaklah ada seorang hamba berpuasa 3 hari di bulan Sya'ban, lalu dia bersolawat kepada saya berkali-kali sebelum buka puasa, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosa dia yang sudah lalu. 3 hari dah minimal, kalau nggak bisa ya tadi itu 13, 14, 15. Lalu ketika pengen buka puasa banyakin sholawat sama Nabi sampai azan maghrib. Ya, itu kata Rasulullah, Allah akan hapuskan ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa terdahulu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo masing-masing mikir dah kita, kalau kita mau malas terus sampai kapan sih? Ya. Udah pada berumur gitu. Ya, kayak saya nih kalau udah 40 namanya udah tua namanya tuh, udah syekh namanya. Bang Omar belum, ya dia belum sadar maksudnya dia. Kalau dia udah syekh ya, belum sadar. Dia masih sah ya. Jadi usahakan makin kesini makin berpikir, makin mempersiapkan diri ya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Emang benar ya kata Imam Ghazali ya. Kayak kata Rasulullah, kalau kita rajin ingat mati ya, kita rajin ingat mati, maka kita akan rajin ibadah sebagai bekal ke akhirat. Itu ya. Jadi usahakan begitu. Kalau lagi mau ibadah terus timbul rasa malas gitu, coba dibilang diri kita fit. Sekarang gitu tuh, mau bangun malam kita kalau malas aja, kita nggak suka bilang gini nih, fit, ntar kalau mati nggak sempat lagi gimana gitu, ngomong gitu dalam diri sendiri gitu. Ayo fit, mungkin ini terakhir, usaha gitu. Jadi terus gitu ya, biar istiqomah. Nggak usah mikirin ibadah orang, ibadah kita aja udah pikirin gimana sama Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kemudian katanya dalam satu riwayat juga, wa akhbarani Jibril, dan Jibril telah memberikan kabar kepada saya, annallaha ta'ala yaftahu fi hadha syahr 300 babir rahmah. Kata Rasulullah, Jibril ngasih tahu saya bahwasanya di bulan Sya'ban Allah membuka pintu rahmatnya sebanyak 300 pintu. Ya. Satu rahmat aja udah bisa mencakup seluruh dunia. Ini 300 pintu rahmat. Masyaallah, jazakallahu khairan ya.
Jadi manfaatin di bulan Sya'ban benar-benar ya, karena rahmat Allah banyak banget ini. Wa anhu aidan, juga dari sahabat Anas diriwayatkan satu hadis, qala atadruna lima summiya Sya'ban? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Qala li'annahu yatasha'ab fihi khairun katsir. Kata sahabat Anas, Nabi pernah nanya gini, para sahabatku, tahu nggak kalian kenapa dinamakan Sya'ban itu dengan nama bulan Sya'ban? Ya, kata para sahabat, Allah dan Rasulullah lebih tahu, kita nggak tahu. Kata Rasulullah, li'annahu yatasha'ab. Dari kata-kata tasya'ab, yatasha'ab jadi Sya'ban. Yatasha'ab, apa artinya yatasha'ab? Bercabang-cabang. Fihi khairun katsir, di bulan Sya'ban kebaikan yang sangat banyak. Kondisi apa nih? Oh, anjat. Ya, kasih om nak. Kasih om anjat. Ya. Kasih tahu. Ya, baik. Jadi di bulan Sya'ban banyak bercabang-cabang kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya cabang kebaikan dari kata-kata yatasha'ab, maka disebut Sya'ban, gitu ya. Kemudian wa an Anas radhiyallahu anhu su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu siyam afdal ba'da Ramadan, qala Sya'ban. Hampir sama dengan hadis yang sebelumnya. Nabi pernah ditanya, puasa apa ya Rasulullah yang paling afdal setelah Ramadan? Qala Sya'ban, puasa Sya'ban. Ya. Makanya Nabi itu paling sering puasa, paling rajin puasa di bulan Sya'ban. Nggak pernah sesering itu di bulan-bulan lain. Ya, kemudian dikatakan juga wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlu Rajab ala sa'ir syuhur ka fadlil Quran ala sa'iril kalam. Keutamaan bulan Rajab dibandingkan bulan-bulan lain seperti keutamaan Al-Qur'an dibandingkan ucapan-ucapan yang lain. Oh, ini perbedaan keutamaannya. Wa fadlu Sya'ban ala sa'ir syuhur ka fadli ala sa'iril anbiya. Dan keutamaan bulan Sya'ban dengan bulan lain seperti keutamaanku dibandingkan nabi-nabi yang lain. Oh, ya. Wa fadli Ramadan ala sa'ir syuhur ka fadlillah ala khalqih. Dan keutamaan bulan Ramadan dibanding bulan-bulan lain seperti keutamaan Allah dibandingkan para makhluknya. Wah, Ramadan paling top ya, perbandingannya Allah langsung ya. Jadi memang Masya Allah Ramadan itu makanya disebut Sayyidus Syuhur, pimpinannya para bulan. Mudah-mudahan kita punya umur bisa ketemu Ramadan. Dan saya mengajak teman-teman khususnya jamaah Babus Sholihin dan yang lain-lainnya ya, Nurul Fatah, Najmun Nabi, Syifaul Khair, Hudatul Sa'adah, Nurul Yakin, khususnya Nurul Yakin juga saya ngajak untuk menghadiri sholat tarawih di Masjid Nurul Yakin, satu malam satu juz. Ini ya keutamaannya itu. Kita kan berusaha Ramadan itu khatam Quran. Ada orang yang nggak mampu khatam Quran, ya dimaklumi mungkin bacanya belum lancar atau kesibukan, kita nggak tahu ya, macam-macam orang. Nah, kalau ente pengen khatam Quran, ya kesana dah ke Nurul Yakin tarawihnya. Dari awal malam sampai akhir malam Ramadan, ente dengerin aja dah. Itu qori baca, itu imam baca Quran. Ya, pahala orang yang dengar sama yang baca sama. Kan enak jadinya. Dia hatam, kita hatam juga, pahala hatam Quran, udah gitu aja udah ya. Jadi dan jadwal sudah tersusun, Pepen yang bikin jadwal sudah tersusun tuh imamnya. Saya termasuk, alhamdulillah termasuk masih dipercaya imamnya di situ ya, dengan beberapa imam-imam yang lain. Jadi ayo sempetin dah. Kalau saya bukan berarti menyepelekan masjid atau musola lain, enggak, itu bagus semuanya. Cuma kalau disuruh ditanya banyakkan mana pahalanya, ya kalau sama-sama khusyuk, sama-sama ikhlas gitu ya, ya jelas banyakan baca Qur'annya gitu kan. Udah 20 rakaat, kemudian khatam satu juz lagi bacanya gitu ya. Dan kita usahakan setiap tahun, bahkan bukan cuma setiap tahun, setiap hari ibadah kita meningkat. Ramadan kalau biasanya cuma nyari yang alhaqumut kulhu wal asri kulhu, nah, sekarang berubah dah ya. Sono cobain ya, satu malam satu juz, enak ya. Apalagi kita sambil megang handphone sambil nyimak imam baca Quran, enak gitu, nggak berasa. Apalagi nanti kalau imam yang suaranya enak-enak, kalau saya mah biasa-biasa aja. Yang lain-lainnya suara kori-kori itu enak dengerin itu ya. Masya Allah gitu. Jadi usahakan, saya ajak antum semuanya untuk sholat tarawih di Masjid Nurul Yakin ya, sebulan penuh kalau bisa gitu, insya Allah ya. Kemudian juga nanti insya Allah Nurul Yakin itu kegiatan Ramadan, insya Allah ada lagi tuh Qiyamul Lail
ya, di malam-malam ganjil 10 terakhir, dan juga tetap mungkin di malam minggunya kita tetap qiyamul lail kayak biasa, ya normal. Ditambah lagi ntar malam-malam ganjil di 10 terakhir. Bahkan mungkin nanti kalau saya mau coba tanya, kalau memungkinkan apa 10 malam full kita qiyamul lail, ya hatta malam genapnya gitu. Cuma kita lihat kondisi ya, saya kuat apa enggak gitu ya. Termasuk saya juga gitu, maksudnya saya kuat apa enggak. Kalau nggak kuat ya malam ganjilnya dulu. Ya, tapi perbedaannya kalau kemarin cuma malam ganjil di 10 terakhir, sekarang tambahannya tiap malam Ahad kita ada qiyamul lail gitu ya. Dan juga sampai tahu ada yang sempat waktu ya, Abdurrahman alhamdulillah istiqomah ya. Tiap malam minggu Cingipul pernah hadir, Bang Komar kalau lagi nggak banyak kerjaan dia cuma hadir aja dia. Kecuali emang dia lagi sibuk ya kan. Nah, itu dia lagi jalan-jalan kemana-mana, jalan ya di Novotel apa di mana gitu ya. Dia nggak datang ya. Jadi usahakan tuh yang malam minggu seminggu sekali kita sholat tasbih ya, sholat tasbih ya. Kalau emang nggak bisa tiap hari, seminggu sekali rame-rame. Kalau sendiri ada malas, cuma kalau rame-rame kan beda hawanya, itu jamaah. Kemudian ada riwayat hadis juga dari kita Muhammad SAW, man shoma min Sya'ban yauman haramallahu jasadahu 'alan nar wa kana rafiqa Yusuf fil jinan wa'adahu Allah thawaba Ayyub wa Dawud fa in atama syahra kullahu hawwana Allah alaihi sakaratul maut wa dufi'a anhu zulmatul qabri wa huwa munkar wa nakir wa satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan 1 hari, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Nah ini kayak kalau 1 hari terlalu gampang gitu ya. Ini mungkin hadisnya dhaif, kalau biasanya yang begini hadis dhaif. Dan Allah berikan dia menjadi temannya Nabi Yusuf di sorga. Teman Nabi Yusuf di sorga ya. Kemudian dan Allah akan memberikan kepada dia pahala seperti ibadahnya Nabi Ayyub dan Nabi Dawud ya. Dan kalau dia menyempurnakan puasa sebulan penuh, maka Allah akan ringankan sakaratul maut bagi dia. Ini sakaratul maut hadirin, sakitnya luar biasa katanya ya. Masuk silakan. Bun, ada Risti Bun? Iya, maaf ya. Ini Bunda? Udah ya. Allah akan ringankan bagi dia sakaratul maut. Sakaratul maut, bayangin sakitnya kata Rasulullah. Sakaratul maut itu kalau digambarkan seperti orang yang dimasukkan dikulitin kulitnya hidup-hidup. Ya. Kita pernah ngeliatin ya, nggak sengaja kadang suka iseng ya. Terus kedalaman nariknya, perihnya kan luar biasa tuh. Itu dikit doang tuh. Ini kulit kita ditarik semuanya dalam kondisi hidup. Masya Allah, itu sakaratul maut. Ngeri ini, bukan perkara sepele, dan kita ngalamin sendiri, nggak ada yang orang-orang di samping kita itu nggak bisa nolongin apa-apa. Ya, bayangin tuh. Sampai ketika Nabi saja, Nabi itu ketika dicabut ruhnya merasa sakit, ya, Nabi merasa sakit. Terus Nabi ya keluar keringat dari keningnya. Ya, Jibril itu ngeliat Nabi kesakitan, memalingkan wajahnya. Kata Rasulullah, ya Jibril, apakah saya sejelek itu sampai kamu nggak mau lihat saya? Kata Jibril, ya Rasulullah, siapa yang tega melihat kekasih Allah sedang kesakitan seperti ini? Ya. Terus Nabi bilang, ya Jibril, ini sakaratul maut, semua umat saya bakal ngerasain. Iya ya Rasulullah, semua bakal ngerasain. Kata Rasulullah, boleh nggak saya minta kepada Allah supaya sakitnya sakaratul maut ditimpakan pada saya, supaya umat saya nggak kena rasanya sakaratul maut. Masya Allah, beliau nggak kenal kita, beliau nggak pernah ketemu kita, tapi beliau concern sama kita. Dia nggak pengen kita kesakitan ketika sakaratul maut, sampai rela nanggung berat sakitnya sakaratul maut. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kata Jibril, nggak bisa ya Rasulullah, semua bakal ngerasain. Masya Allah. Makanya Nabi ngajarkan doa, Allah mahawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan bagi kami ketika sakaratul maut. Berat sakaratul maut itu. Ya, berat itu Rasulullah. Oleh karena itu kita mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebagian riwayat bahwasannya Nabiullah Musa atau Nabi Ibrahim ya, itu ditanya Nabi Musa itu, bagaimana ente mendapatkan sakaratul maut? Ya, gimana rasanya sakaratul maut? Kata Nabiullah Musa, saya ketika dicabut seperti
benang diambil dari gulungan jarum diambil dari gulungan benang, gulungan jelami. Berarti kan nggak sakit. Set, ya gitu. Ya kayak orang ditusuk jarum gimana sih rasanya? Kan nggak sakit. Ada sebagian yang tidak merasakan sakaratul maut karena diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Nabi kita seorang kekasih Allah, harusnya beliau yang lebih pantas diringankan sakaratul maut ya, tapi kenapa beliau merasakan sakitnya sakaratul maut? Kata para ulama, justru dengan cara merasakan sakaratul maut, Allah akan angkat derajatnya, makin tinggi lagi derajatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Udah orang beliau nggak punya dosa, seorang Habibullah, terus ngerasain sakaratul maut dan beliau sabar dengan itu, makin tinggi lagi derajatnya. Jadi kadang kata para ulama gini, kadang Allah itu kan saking baiknya sama umat Nabi Muhammad, sama kita nih, itu kan kita punya dosa, saya punya dosa, semua kita punya dosa. Nah, caranya Allah untuk menghapuskan dosa, terkadang dikasih musibah. Kalau kita sabar, hilang dosa kita. Terkadang dikasih penyakit. Kalau kita sabar, hilang dosa kita. Terkadang kita pusing dengan urusan rumah tangga, mikirin anak, istri, yang mau lebaran, mau beli baju, beli sepatu, beli sendal. Udah pusing teman-teman. Apalagi lagi corona, ya, lebaran mah tetap aja lebaran, corona ya mengurangi pemasukan. Jujur aja semua ngerasain itu. Ya, kemarin ada teman Ustadz dia cerita anaknya kerja sekarang cuma 3 hari Ustadz dan gaji cuma setengah. Ya Allah, iya semua ngerasain corona efeknya ya, tapi kan lebaran tetap lebaran. Anak bini kita mana mau tahu, khususnya anak ya, kalau nggak dijelaskan sama orang tuanya, taunya pakai baju baru, sepatu baru, sendal baru, dia nggak tahu kita kelimpungan cari sono sini ya, ngumpulin dikit-dikit amplop, kumpulin buat lebaran, baru ngumpul bayar cicilan habis lagi. Masya Allah, ini kepayahan kita berusaha cari nafkah buat keluarga itu bisa ngapusin dosa-dosa kita. Luar biasa ini. Terkadang juga kata para ulama, ada orang yang saat hidupnya nggak diampuni dosanya karena dia nggak Allah kasih ujian atau kasih ujian nggak sabar. Tapi Allah ingin hapusin dosanya dengan apa? Dengan diberi sakit sakaratul maut. Ketika dia diberi sakaratul maut, merasakan sakit dan dia sabar dengan itu, begitu meninggal nggak punya dosa lagi. Alhamdulillah. Nah, kita berharap ya kita mudah-mudahan nggak ngerasain sakaratul maut. Cuma seandainya Allah kasih, kita harapan kita mudah-mudahan sakarat itu menjadi penghapus dosa-dosa kita dari mata Allah. Jadi ketemu Allah bersih, nggak punya dosa, gitu ya. Nah ini. Baik. Kemudian juga kata Rasulullah, Allah berikan dia dihindarkan dari kegelapan kuburan. Nah, kuburan gelap. Ya, tapi yang dimaksud gelapnya kubur di sini adalah munkar nakir. Jadi aman dari pertanyaan munkar nakir. Nah, jadi kita ayo usahain. Kita semua saya yakin nggak pengen disiksa di kuburan, karena momen pertama untuk selamat di akhirat itu ketika kita selamat di kubur. Kata Rasulullah gitu, faman naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Yang selamat di kuburan, maka dia akan mengalami peristiwa yang lebih mudah setelah itu. Ya, kiamat enak, dia dihisab enak, ngelewatin sirat enak, masuk surga enak. Tapi kalau di kuburan nggak selamat, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang dialami berikutnya akan lebih berat lagi. Naudzubillah. Nah, kita pengen aman dari siksa kubur. Nabi ngasih resep. Di antara resep aman siksa kubur, sholatnya berjamaah. Ya, jangan sendirian kalau sholat. Juga yang hadisnya sahih juga, dawamkan baca tabarok tiap malam. Baca apa nggak kira-kira? Ya ahbab ini. Baca. Ya, selalu baca ya dikit, baca ya. Biar aman dari siksa kubur. Udah di dunia nggak punya bini, kuburan siksa ngapain Dik? Ya, sakit 2 kali Dik, ya nggak enak ya. Jadi baca tuh tiap malam, cuma 1 lembar setengah gitu, segini nggak banyak, 30 ayat doang ya. Coba dah dibiasain. Mungkin yang belum biasa berat, tapi enggak, sebenarnya nggak berat bahkan ya. Yang bikin berat tuh malesnya. Kalau nggak males mah enak. Dan kadang ada waktu kita males, paksain. Ada waktu kita malas, kita lagi coba istiqomah nih, coba deh kita berusaha istiqomah dalam beberapa hal. Ntar ada waktunya malas. Misalnya ente mau odot, one day one juice, ntar ada waktunya malas tuh. Gimana Ustaz lagi malas? Paksain aja udah. Ya, paksain. Karena kalau nggak begitu kita nggak bisa istiqomah. Makanya dikatakan ya al istiqomah khairun min alfi karamah. Orang yang istiqomah itu lebih baik dibandingkan yang memiliki 1000 keramat. Berat istiqomah itu. Istiqomah hadir majlis kita ini nih ya, seminggu sekali belum tentu bisa juga ya. Sehebatnya Bang Komar pernah bolos juga dia ya,
Padahal dia hebat, ngaji di mana-mana ada, Muhammad. Pondok Indah ada, Allahu Akbar. Ya Abdul Yakin ada. Cuma ada waktu-waktunya dia nggak datang. Ya. Males kayak apa? Hujan kayak apa? Kalahnya sama berkat. Kalau giliran ada berkat di masjid sono, Menangnya ada berkat. oh menangnya ada berkat, bukan kalahnya lah. Soalnya, ya berat, istiqomah itu berat. Makanya usahain. Ya, ayo kita mau istiqomah misalnya habis subuh mau baca Yasin, istiqomah tuh, terus. Ya tahu kesiangan, ya qodho baca Yasinnya, sholatnya qodho, Yasinnya qodho, gitu. Jangan cuma sholatnya doang. Istiqomah baca tabarok, ketiduran, habis subuh baca qodho, ya. Minta sama Allah biar dimasukin sama malam yang kemarin. Istiqomah mau witir, ya. Terus ketiduran belum witir, qodho, gitu. Jadi sesuatu yang sunnah kalau kita tinggalkan disunnahkan untuk mengqodhonya. Sesuatu yang wajib yang kita tinggalkan diwajibkan untuk mengqodhonya. Ini mazhab kita begitu. Paham ya? Yes, jadi usahakan tuh kita puasa, banyakin puasa dah. Kalau di sini dan fadilah ini kalau puasa sebulan penuh ya udah lewat ini, udah tanggal ya malam 10 kita belum puasa juga ya, udah lewat. Kemudian Allah akan tutupi auratnya nanti di hari kiamat. Ingat nanti di padang mahsyar semua telanjang. Orang yang mendawamkan puasa Sya'ban sebulan itu ditutupi auratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi begitu. Dibangkitkan kalian semuanya uryanan, telanjang kata Rasulullah. Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, nanti kita main lihat-lihatan kalau telanjang." Ya wajar sahabat tanya, ya telanjang ya kan? Kata Nabi, "Balil amru a'dzam min dzalik." Boro-boro lihat. Orang udah puyeng saat itu, kebingungan, nggak mikirin lihat-lihat, udah ketakutan sama hisab. Ya, udah di mahsyar itu semua makhluk ada, manusia, jin, setan, iblis, hewan, malaikat kumpul jadi satu. Kemudian dalam tafsir itu Habib menjelaskan kita ini, badan kita diperbesar oleh Allah sampai 1 gigi geraham seukuran gunung Uhud kata Rasulullah. Kalau giginya 1 geraham gunung Uhud berarti semana badannya, gedenya minta ampun. Tapi ada orang yang kecil kayak semut injek-injek. Orang yang sombong di alam dunia dibangkitin kecil, diinjek orang. Ada yang bangkitin nyeret tanah 7 lapis yang ngambil tanah orang. Ada yang dibangkitin sama Allah, kepalanya kepala himar, kepalanya kepala tikus, kepala monyet. Masya Allah, ngeri itu saat itu. Jadi boro-boro ngeliatin badan orang. Kalau di dunia kita masih sempat, biar kata pakai peci masih suka lihat juga, dikit-dikit ya. Dikit-dikit. Untung ada pecinya, kalau nggak jadi banyak-banyak tuh. Ada pecinya, misalnya bilang waktu pengen pulang jangan lepas kopiah, ada misalnya jangan lepas kopiah kemana aja ya, ini ada rem minimal ya. Apalagi kalau peci putih udah ada ngeri lah. Masa pegangan cewek pakai peci putih kan nggak pantas gitu. Kita mesti mikir ya, nggak apa-apa tuh ya. Jadi ada apa yang mengingatin kita. Nah, jadi usahain kita puasa di bulan Sya'ban, banyakin puasa. Kemudian wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga pernah bersabda, ja'ani Jibril lailatan nisfi Sya'ban. Jibril datang kepada saya di malam nisfu Sya'ban. Lalu dia berkata, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak ila sama." Hai Muhammad, angkat kepalamu, lihat ke langit. Nabi lihat begini, menengadah kepalanya. Faqultu ma hadhihi lailah. Saya nanya, Jibril, ini malam apa ini? Kata Jibril, hadhihi lailatun yaftahullah fiha 300 bab min abwabir rahmah. Ini Rasulullah malam di mana Allah buka di malam ini 300 pintu rahmat. Yaghfirullahu li jami'i man la yusyriku bihi syai'a. Allah akan mengampuni semua orang yang tidak berbuat syirik sama Allah. Ingat tuh, malam nisfu Sya'ban tuh. Malam ampunan. Jangan sampai tidur doang malam nisfu Sya'ban. Illa an yakuna sahiran aw kahina. Yang tidak dimaafkan apa sayang? Susu, minta sama bunda di kamar kakak. Yang tidak dimaafkan adalah sahir, tukang sihir. Jangan berhubungan sama tukang sihir. Au kahin, tukang santet, tukang tenun, ya, tukang teluh. Au musirron ala zina, atau orang yang masih nggak bisa meninggalkan perzinahan. Zina, hati-hati. Mudah-mudahan Allah hindari kita dari perbuatan zina. Ngeri hadirin, ya. Senjata setan, senjata iblis yang paling kuat mengalahkan orang soleh, wanita, perempuan. Ya, hati-hati sama perempuan. Fayam Bandung, hati-hati. Perempuan Bandung, hati-hati. Perempuan mana aja dah, hati-hati ya. Banyak cerita orang-orang soleh gagal dicoba dengan perempuan. Tuh ya, termasuk mungkin kita. Ya, kita bukan berarti aman nih, belum ada yang ngetes aja.
Nanti kalau ada yang ngetes Bang Omar tiba-tiba udah deketin cewek, secakep siapa ya? Katrina Kaif misalnya. Bini lupa ya. Ayo Bang. Langsung cari ustaz. Akad nikah, mendingan nikah. Iya. Hah? Cucunya atas. Iya, minta sama bunda ambilin bun, tolong bun gitu. Ya. Iya mendingan nikah daripada zina. Ya. Gitu. Nikah, Udi, ya, mendingan nikah dah. Lebih aman. Apa? Aupun minum khamrin, ataupun orang yang masih suka mabok. Oh, itu malam nisfu Sya'ban gak diampunin Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati tuh minum khamr. Khamr itu kullu ma'in muskirin, ya. Minta tolong sama Mbak. Mbak tolong ambilin Mbak gitu. Ya. Setiap benda cair yang memabukkan itu khamr namanya. Apa aja. Ya. Dan hukumnya najis. Bendanya itu hukumnya najis. Ya. Jadi janganlah kita nyobain khamr, enggak usah. Ya. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi pernah bersabda, qala yattali'u Allah ala khalqih. Allah melihat kepada hambanya lailatan nisfi Sya'ban, di malam pertengahan nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqih, lalu Allah memaafkan semua makhluknya itu, orang-orang Islam tuh, ya. Illa musyrik, kecuali orang yang berbuat syirik. Wal musyahin, yakni al musarim li akhihi muslim, orang yang benci, yang dendam sama saudaranya, sama saudara seagama. Hati-hati, jangan kita punya dendam sama saudara, mau saudara kandung, mau saudara seagama, jangan. Maafin aja udah. Iya sayang, ya. Maafin aja saudara. Ya, yang namanya manusia kan nggak ada yang sempurna. Kita pun juga pernah bikin salah. Ya, sama kita juga manusia. Jadi jangan merasa sok suci dah. Kalau orang lain salah nggak mau dimaafin, giliran kita nggak pernah ngerasa salah. Jangan kita punya salah. Jadi gimana cara yang terbaik? Cara terbaik kalau orang pernah nyakitin kita, zalimin kita, maafin aja. Tanpa nunggu dia minta maaf, nggak usah. Nggak perlu dia minta maaf, maafin aja udah. Ya. Tapi kita kalau punya salah, jangan ngarepin dan juga dimaafin. Jangan gitu, kita minta maaf. Paham kira-kira nih? Kalau untuk urusan kesalahan orang, kita maaf, kita lupain, kita maafin. Cuma kalau kesalahan kita sama orang, jangan dilupain, minta maaf, minta ridhonya. Karena belum tentu orang itu sama mau maafin seperti kita. Ya, datangin, Pul, maaf ya Pul, kemarin gua ngomongin lu Pul. Yang benar Ustaz, iya Pul, maaf ya. Maaf aja udah. Diki, maafin Diki ya. Utang belum bisa bayar Dik. Ya, minta maaf aja udah, ya. Jadi jangan malu minta maaf. Mumpung masih ada kesempatan. Nanti kalau udah meninggal mau minta maaf gimana ntar? Ya. Kemudian kata Rasulullah, jikalau masuk malam pertengahan di bulan Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu naharaha. Hendaklah kamu bangun di malam harinya dan puasalah di siang harinya, tuh kata Nabi gitu. Kalau masuk nisfu Sya'ban, malamnya bangun qiyamul lail, siangnya puasa, setahun sekali nih. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala min mustaghfirin faaghfirullah." Tuh Allah nyari kita tuh. Ada enggak yang meminta ampun, akan saya ampuni dia. Ala min mubtalin fa'afi, ada enggak yang kena musibah, saya akan bebaskan dari musibah. Ala min mustarzikin, ada enggak yang minta rezeki, fa'arzuquhu, maka saya akan kasih rezeki dia. Ala kadza, sampai kapan? Hatta yatul al-fajr, sampai terbitnya waktu fajar. Itu malam lu bangun tuh. Minta hajat, ya Allah, saya pengen punya rumah sendiri ya Allah. Malu numpang sama mertua mulu ribet, ya Allah, pengen sendiri. Bisa minta sama Allah. Ya. Ya Allah, saya mau minta apa kira-kira? Ya. Pengen punya mantu ya Allah, bisa gitu ya. Mantu apa bini? Oh, kontrakan lagi ya Allah. Minta aja, nggak apa-apa minta, ya. Banyak-banyakin minta. Ya Allah, jadiin istri saya istri yang solehah, jadiin anak-anak saya anak yang solehin dan solehat. Minta sama Allah tuh. Jangan minta buat diri sendiri doang, minta buat keluarga, minta buat kaum muslimin, mintain. Bahkan yang doa yang cepat dikabul itu doa yang dipanjatkan untuk saudaranya, bukan buat kita, kata Rasulullah. Jadi kalau kita doain orang lain, maka hajat kita lebih cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya. Jadi ente misal malam nisfu Sya'ban doain anak dah, biar punya rumah sendiri, gitu doain. Ya Allah, Ustaz ya Allah kasih kayak punya rumah ya Allah. Ya ada majlisnya nggak usah gede-gede, bangsa 2000 meter dah gitu ya. Gitu ya, buat ada majelis, ada asrama Al-Quran gitu kan. Ada musola atau masjid kecil gitu tuh, ya niatin tuh. Coba pinggiran nanti ada kolam renang buat santri, sama jamaah kolam renang gratis. Ada lapangan futsal, main. Banyak yang ditanya, gak apa-apa minta aja. Masalah dikasih apa enggak belakangan, minta aja udah. Ya, kita cuma bisa minta doang. Ya, yang ngasih Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan di kitab Barakah dikatakan wa fi kitabil barakah annal jinna wat tuyura was siba' wal hitanil bahr yasumuna yauman nisfi min Sya'ban. Enggak cuma kita katanya, jin. Ini jin muslim tapi maksudnya wat tuyur burung-burung, was siba' binatang hewan buas, wa hitanul bahr ikan-ikan di lautan yasumuna. Mereka puasa di malam di hari nisfu Sya'ban pada puasa. Atau benar apa enggak nih? Ini kita Barakah bukan hadis nih, atau ada apa kejelasan ulama begitu. Ya, cuma kalau burung yang dipiara kayak makan juga dia. Ini mungkin burung-burung yang liar ya. Mungkin begitu, wallahu a'lam ya. Wa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga pernah bilang man ahya lailatal 'id wa lailatal nisf min Sya'ban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Orang yang menghidupkan malam hari raya Id dan malam nisfu Sya'ban, maka hatinya tidak akan mati di hari ketika hati orang lain sudah mati. Mati itu maksudnya nggak dapat hidayah, nggak mau dapat nasihat. Nah, itu hati kita masih bisa, ya, hidupkan malam nisfu Sya'ban. Nabi juga pernah bilang, ya, di malam nisfu Sya'ban, Jibril bilang sama saya, ya Muhammad, ijtahid fi hadhihi lailah. Muhammad, kata Jibril, Ustaz kok malaikat Jibril manggilnya Muhammad aja gitu ya. Ini jangan diikutin ya. Beliau kan gurunya Rasulullah. Ya, dari guru sama murid gimana sih? Ya, guru manggil murid ya nggak ada gitu. Pak Komar aja, atau misalnya Ustadz Komar kan, yang namanya murid gimana sih? Ya cuma ada Bang Komar lebih tua, saya lebih tua, lebih senior aja dari saya, ya saya manggil Bang gitu. Cuma kalau kayak Dadi, saya manggil Dadi aja, yang di bawah saya usianya dan murid saya gitu. Ya, jadi wajar Rasulullah Jibril manggil ya Muhammad, ya walaupun kita umatnya diperintahkan nggak begitu, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Hai Muhammad, katanya Jibril, ijtihad, ayo ijtihad, bersungguh-sungguhlah ibadah di malam ini. Karena katanya fa inna fiha tuqdal hajah. Karena di malam ini hajat kalian akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sungguh-sungguh tuh ibadah tuh. Berdiri salat lama, ya. Kemudian setelah Nabi salat datang lagi Jibril kedua kalinya dan dia mengatakan, "Ya Muhammad, basyir ummatak, kasih kabar gembira buat umatmu. Sesungguhnya Allah mengampuni semua umatmu di malam ini." Semuanya tuh. Ya, kecuali semua umatmu yang tidak menyekutukan Allah. Jadi selama kita nggak berbuat syirik akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bilang, sekarang angkat kepalamu ya Rasulullah ke langit. Nabi begitu. Nabi angkat kepalanya, ternyata Nabi lihat abwabul jannah wa fi riwayah abwabus sama maftuha ala wa ala al-bab al-awwal malakun yunadi tuba liman raka fi hadil. Begitu Nabi angkat kepala, Nabi lihat pintu surga. Satu riwayat mengatakan pintu langit kebuka. Tujuh-tujuhnya kebuka, tembus. Nabi lihat, Masya Allah. Terus di langit pertama Nabi lihat ada malaikat yang memanggil-manggil, sungguh beruntung orang yang rukuk di malam ini. Di langit kedua malaikat ngomong, sungguh beruntung orang yang sujud di malam ini. Langit ketiga ada malaikat manggil, sungguh beruntung orang yang doa di malam ini. Langit keempat ada lagi manggil, sungguh beruntung orang yang menangis karena takut kepada Allah di malam ini. Langit kelima ada lagi yang manggil, sungguh beruntung orang yang berbuat kebaikan di malam ini. Oh, malam ini Sya'ban semua nih. Langit keenam ada malaikat manggil, ayo ada nggak yang mau minta, pasti dikasih sama Allah. Tuh, dipanggil-panggil sama malaikat. Langit ketujuh ada yang manggil, hal min mustaghfir, ada nggak yang minta ampun, akan diampuni oleh Allah. Tuh malaikat mengembangkan suara itu. Cuma kita nggak denger aja. Ya, kita manusia biasa, kotor juga kita. Beda sama para solihin, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hikayat, ada cerita katanya di kitab Raudhul Afkar. Nabi Isa suatu ketika pernah berjalan, Nabi Isa nih, melewati berjalan di atas gunung. Lalu di tengah-tengah gunung itu dia melihat ada batu berwarna putih. Bagus batunya, gede, putih. Lalu Nabi Isa mengelilingi batu itu. Dilihatin pada sama Nabi Isa, batu aneh gitu ya, putih, cakep. Dan merasa takjub dengan batu itu. Tiba-tiba Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, Ya Musa, katanya, apakah kamu ingin saya terangkan hal yang lebih mengagumkan dibanding yang kamu lihat? Mau nggak kamu saya perlihatkan perkara yang lebih mengagumkan dari batu ini? Kata Nabi Isa, na'am ya Rabb, mau. Apa yang terjadi? Ternyata batu itu tiba-tiba terbelah. Ya, batu itu terbelah. Di dalam batu itu ada laki-laki, ya, megang tongkat berwarna hijau, ya, dan juga ada pohon inab, pohon anggur dalam batu gede tadi. Ya, ada orang pakai megang tongkat hijau, ya, dan ada pohon anggur di situ. Kata orang ini, kata Allah, ini rezeki saya, qala hadza rizqi kullu yaum.
Ya, orang laki-laki itu bilang begini, ini rezeki saya tiap hari, jadi saya tiap hari makan anggur. Ya, dalam batu tuh Allah kasih anggur biar nggak mati kelaparan. Ya, kata Nabi Isa, kam ta'budullah fi hadzal hajar. Ente butuh berapa lama ibadah sama Allah dalam batu ini? Ya, kata dia udah 400 tahun. 400 tahun ibadah dalam batu gitu. Jadi hamba-hamba Allah itu para solihin, para aulia, kita nggak tahu ibadahnya di mana. Ya, kita nggak tahu hadirin. Ya. Nah, akhirnya kata Nabi Isa, ya Rabb, ya, ma'adhunnuka khalaqta khalqan afdal minhu. Saya nggak ngira engkau menciptakan hamba lain yang lebih afdal dari dia. Kayaknya dia paling utama nih orang. 400 tahun ibadah. Ya, dalam batu kan nggak ada maksiat ya. Kalau kita kan ibadah ya baru berapa tahun sih? Itu pun campur maksiat lagi. Ya, ini 400 tahun ibadah nggak ada maksiatnya. Kata Nabi Isa, kayaknya yang nggak ada yang lebih afdal dari dia ini. Sampai Nabi Isa bilang kepada dia Rasulullah. Ya, apa jawabnya Allah? Ya, faqala man shalla lailatan nisf min sya'ban min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam rak'ataini fa huwa afdal min ibadatihi arba'ata mi'ah am. Kata Allah, ya Musa, ya Isa, orang yang sholat di malam nisfu Sya'ban yang termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita nih, ya. Ada umat Nabi Muhammad sholat di malam nisfu Sya'ban, gak usah banyak-banyak, 2 rakaat aja. 2 rakaat kata Allah. Itu lebih afdal, lebih utama dibandingkan ibadah tuh orang 400 tahun. Ya Allah, kita dikasih begitu sama Allah. Makanya apa terjadi? Qala Isa laitani min ummati Muhammad. Kata Nabi Isa, lu coba saya jadi umat Nabi Muhammad. Kata itu, lihat tuh. Kita dikasih keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo manfaatin malam nisfu Sya'ban. Isi ibadah, bangun malam, bangunin keluarga kita, ya. Gak usah banyak-banyak dah, kalau nggak kuat 2 rakaat. Apalagi bisa baca Quran, bisa sholawat, bisa istighfar di malam, bangun tuh, ya, latihan. Kita qiyamul lail malam Minggu ya. Kalau kita bisa malam Senin gimana? Pada bisa nggak? Besoknya kerja nggak? Bisa ya? Khusus ini nih nisfu Sya'ban nih. Kita umumin deh pas pengajian. Ya, jadi qiyamul lail kita coba nisfu Sya'ban. Jadi malam Senin, minggu malam Senin. Gitu ya. Baik. Seninnya kajian Bang Fauzan ya, hari Senin. Baik, gitu ya. Abu Carawi. Nah, ini satu riwayat atau cerita yang masya Allah luar biasa. Kemudian man shalla lailatan nisfi min Sya'ban 12 rak'atan yaqra fi kulli rak'ah Fatihatul Kitab wa qul huwallahu ahad 11 marrat muhiyat anhu sayyi'atuh wa burika lahu fi umri. Orang yang sholat sunnah, nih kalau kita ada perintah sholat sunnah begini, niatnya sholat mutlak ya, usolli lillahi ta'ala, gitu aja, nggak usah niat usolli lailatan nisf, karena ini jadi khilaf dah. Ada nggak riwayatnya puasa sholat nisfu Sya'ban? Ya, kayak kemarin yang Rajab itu, ada nggak puasa sholat bulan Rajab? Kan dikhilafkan. Mendingan supaya keluar dari khilaf, kita sholat mutlak aja, usolli lillahi ta'ala, gitu ya. Orang yang sholat 12 rakaat di malam nisfu Sya'ban, ya, dia baca Fatihah di tiap rakaatnya dan qul huwallahu ahad 11 kali, maka Allah akan hapuskan kesalahannya dan Allah akan berkahi umurnya. Oh, yang pengen berkah, Mbak, usahain malam ya 11 kali 12 rakaat. Nah, berapa itu? Ya, kali 10 aja deh 110 ya. Tambah 22 132. Qul huwallahu ahad. Baik. Jadi kata para ulama gitu, Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kenapa nggak diterangkan? Supaya orang ibadah sepanjang bulan selama Ramadan. Iya sayang. Allah mau menyembunyikan waktu yang ijabah di hari Jumat supaya orang ibadah di hari Jumat yang banyak. Allah menyembunyikan walinya Allah di antara orang-orang biasa supaya apa? Supaya kita tidak menghina seorang pun. Jadi bisa jadi orang yang kita anggap rendah, hina itu wali min auliyaillah. Ya. Bisa jadi Bang Komar, apa Soleh, apa Ipul ya. Bang Komar maaf. Ya gitu. Berarti bisa jadi dia tuh. Ya, wali min auliyaillah, kita nggak tahu ya. Karena yang tahu wali cuma wali. Ya, kemudian Nabi juga pernah bilang, Allah menyembunyikan keridhaannya dalam ketaatannya. Maka jangan pernah remehkan satu bentuk ketaatan pun. Jadi kalau kita Ustaz 12
Ya amat ya, 2 dah gitu. Dari berapa kek, jangan diremehkan gitu. Ya, oh masa sih Ustaz? Ya udah kalau nggak mau terserah ente. Udah dibilangin juga, ya. Kalau ente mau silahkan, enggak jangan meremehkan. Siapa tahu ya, misalnya ente sedekah cuma mampu 5.000, 5.000 saya mau Ustaz, nggak usah sedekah dah. Jangan, siapa tahu 5.000 itu bikin Allah ridho. Ya. Dan Allah katanya menyembunyikan murkanya dalam perbuatan maksiat, maka jangan pernah remehkan satu maksiat pun. Ya. Kita jangan pernah meremehkan, kalau saya cuma lihat paha doang apa sih? Siapa tahu gara-gara paha Allah marah sama kita. Jangan ya. Kemudian ya, Allah juga menyembunyikan para walinya agar kita tidak pernah menghina siapapun, tidak pernah meremehkan siapapun. Tapi kemudian dikit lagi nih ya, Jibril mengutus Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril di malam nisfu Sya'ban ke surga. Jibril sudah ke surga malam nisfu Sya'ban. Ya, lalu Allah memerintahkan kepada Jibril, ya, bilangin surga tuh, anta tazayyana, supaya dia berhias diri. Ayo surga, ayo cakepin lagi nih surga nih. Udah cakep, bikin cakep lagi. Ya. Dan apa kata Jibril, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah taala telah membebaskan di malam ini, malam nisfu Sya'ban, orang-orang sejumlah bintang-bintang di langit dan sejumlah hari-hari yang Allah ciptakan di alam dunia ini. Sejumlah hari dan sejumlah malam. Dari zaman dulu berapa hari, berapa malam nih, udah ya, jutaan tahun. Kalau Allah maafin tuh. Jadi ini keutamaan bulan Sya'ban, apa nisfu Sya'ban luar biasa. Ya. Bahkan dikatakan ma ba'da lailatul qadar afdal min lailatin nisf min Sya'ban. Tidak ada malam yang lebih utama setelah malam Lailatul Qadar kecuali malam nisfu Sya'ban. Dan di malam inilah katanya doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sya'ban terdiri dari 5 huruf. Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. Shin artinya syaraf, kemuliaan. Ya. Ain artinya al-ulu, keluhuran, ketinggian, derajat yang tinggi. Ya, dapat kemuliaan, dapat derajat yang tinggi. Wal ba al-bir, dapat kebaikan. Ya. Wal alif min ulfah, dapat kelembutan Allah. Ya. Wan nun, nur, cahaya. Ini orang yang memuliakan Sya'ban akan dapat 5 ini, 5 pemberian dari Allah. Ya, yaitu kemuliaan, derajat yang tinggi, kemudian kebaikan dari Allah, kelembutan dari Allah, dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang menghidupkan bulan Sya'ban, ya. Kemudian di mazhab Syafi'i tadi sudah diterangkan, setelah malam nisfu Sya'ban, pertengahan kedua diharamkan puasa. Karena Nabi bilang, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu hatta yatiya Ramadan." Kalau Sya'ban sudah nyampe setengah, di pertengahan, maka janganlah kalian puasa sampai masuk bulan Ramadan. Tapi itu tadi ya tergantung perinciannya. Kalau puasanya wajib, qadha, nazar, atau punya kebiasaan, atau nyambung sama tanggal 15, nggak apa-apa, gitu ya. Bahkan katanya waqala Imam Malik radhiyallahu anhu bil istihbab. Imam Malik bilang nggak sunnah semuanya. Gitu. Mungkin dia menafsirkan hadis ini bagaimana, saya nggak paham juga. Tapi Imam Malik mengatakan bahkan disunahkan. Ya. Baik. Yang terakhir faedah, maktubun fit Taurat, ada tercatat dalam kitab Taurat, barang siapa yang mengucapkan berzikir di bulan Sya'ban, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud dina walau karihal kafirun. Gampang ya? La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud dina walau karihal kafirun. Kayak lagi baca takbir lebaran tuh. Apa yang kita dapat? Allah catat bagi dia ibadah 1000 tahun. Allah hapus dari dia dosa 1000 tahun, dan keluar dari kuburnya nanti wajahnya bersinar seperti bulan purnama di malam 15, ya, malam bulan purnama. Allah tulis dia sebagai orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampang ini, ya, dawamin aja, ya, habis sholat mau berapa kali lah semampu kita. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud dina walau karihal kafirun. Nah, ini beberapa hal yang berhubungan dengan bulan Sya'ban, mudah-mudahan kita bisa amalkan, ya, dan kita bisa perhatikan hal-hal yang berhubungan dengan Sya'ban, sehingga nanti di malam nisfu Sya'ban kita berharap termasuk orang-orang yang dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amal kita diangkat, isinya bagus semuanya. Mudah-mudahan yang tidak bagus dimaafkan Allah dan memulai catatan baru lebih baik lagi, ya, sehingga nanti menghadap Allah bekal kita banyak dan Allah ridho ketemu dengan kita, Allah senang ketemu dengan kita. Kita berharap mudah-mudahan Allah tambahkan kepada kita taufik hidayah, sehingga keinginan buat ibadah bukan makin berkurang tapi makin bertambah terus.
di bulan Sya'ban, apalagi nanti masuk bulan Ramadan ya. Bulan Sya'ban banyakin baca sholawat ya, karena dia bulan di mana Allah turunkan firman innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ayo bacakan sholawat. Kemudian juga nanti di bulan Ramadan banyakin baca Quran ya gitu ya. Jadi kalau ada rezeki banyakin sedekah ya, biasain deh tuh ya. Dan saya kalau mau ngikutin kebiasaan sebagian ulama, kalau mempersiapkan Ramadan dari mulai Sya'ban saja, jangan pas lagi Ramadan, takut ganggu ibadah gitu ya. Yang mau beli baju lebaran itu sebagian ulama gitu ya, yang mau beli baju lebaran, beli kue-kue, beli bulan Sya'ban dah tuh. Jadi ntar Ramadan udah faragh, udah bebas, tinggal ibadah aja udah ya, nggak ada lagi yuk beli sepatu, yuk beli sendal, nggak ada, udah habis, udah cukup semuanya gitu ya. Masalahnya duitnya adanya itu loh. Ya, jadi minta sama Allah ya supaya dicukupin gitu. Kadang saya kadang begitu tuh, udah gesek dulu ntar Ramadan juga lunas. Cuma Ramadan ini nggak tahu nih, Ramadan ini kayaknya undangan belum banyak nih. Kalau dulu sebelum Ramadan udah tercatat itu, malam pertama semua 30 di sini. Sekarang aduh, mana ini nggak ada yang ngundang nih kan? Cuma beberapa masjid doang. Ala kulli hal, jangan takut, Allah kasih kita rezeki pasti ada takarannya ya. Berharap semua Allah mudah-mudahan dimudahkan semua urusan kita. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah sekali lagi. Ada teman kita Sadam yang biasa ngaji tadi izin datang ke sini, minta izin nggak bisa hadir karena lagi ulang tahun hari ini. Gitu. Jadi hari ini ulang tahun selamatan. Tidak ada acara ustaz di rumah, maaf nggak bisa hadir. Bacain Fatihah dah. Ya biar Allah beri keberkahan buat kita semuanya, keluarga kita, anak-anak kita ya. Biar Allah beri keberkahan, panjang umur, tambah berkah, tambah taat sama Allah Subhanahu wa taala, dikabul hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan bisa membanggakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mudah-mudahan diberikan husnul khatimah, dimurahkan rezekinya, mudah urusannya. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد ضرش الصحب والحمد لله في البعد والتناهي والحمد لله في البعد والتناهي حسبي ربي جل الله
ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 ارحمنا أنت مولانا الله الله واقبلنا ما لنا غيرك الله الكافي ربنا قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله اللهم يا ربنا cukupkanlah lu berkanlah beras banyak duit banyak buat ngaji pergi haji barakahnya Nabi wali ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah birahmah ajilah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah birahmah wasi'ah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah birahmah ammah ya Allah biha Allah biha ya Allah bisalahil aqibah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bighufraniz dzunub ya Allah biha ya Allah يا الله بستار العيوب يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول يا الله بها يا الله بها يا الله بعودة سالمين يا الله بها يا الله بها بفضل رب العالمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عند الممات ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخر اتقياء علماء نهض بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.